नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ समस्त को। आज हूँ कामदा एकादशी। तो आज कामदा एकादशी रे समस्त को अभिनंदन आ शुभकामना। आज एकादशी जो मैंने कर काम जनित पाप देखु आज्ञा पाप आम समस्ते करुँच जो काम उत्पन्न पाप आज नष्ट हो। कामदा एकादशी संपूर्ण भाव में पाप को नष्ट कर दिए। आउ यही एकादशी हूँ सबुठ भल एकादशी। यही एकादशी समस्त को करने निहाती आवश्यक कहीं ना मनीष मात्र मान पाप अच्छी। प्रत्येक मनीष तार जो कर्म करुच्ची कर्म भितर किछि ना किछि पाप हो जाउछि। तो आज एकादशी जो मैंने कर पाप निश्चिंत भाव में कटिज आ क्षय हम। तो भगवान ये जो व्रत नारायण व्रत समस्त को करने निहाती आवश्यक। आज दिन में उपवास रही भगवान नाम जप करवा, भगवान को कीर्तन करवा, भगवान को प्रार्थना करवा कि केमिति आमर संकल्प पूरा है, केमिति पाप नष्ट हो। तो एका समस्ते करंतु। आज बर्तमान मुझे आपण सामने गीता पढ़ी। तो मोर गीता ज्ञान रे आज अच्छी 28 नंबर श्लोक मोर चलती द्वितीय अध्याय 28 नंबर श्लोक मुझे आपको शुणेबी। देखा कौन अच्छी ता पूर्व मोर गुरुदेव को टे स्मरण करी मुझे सामने 28 नंबर श्लोक आरंभ करी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। एबे मु आरंभ करी आपण सामने 28 नंबर श्लोक देखिबा कौन अच्छे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। आर माने बुझंतु अव्यक्ता दिनी अर्थ होची जन्म हेबा पूर्वरु अप्रकट थांती। माने किए जन्म हेबा पूर्वरु अप्रकट थांती। तापरे प्राणी माने जीव जन्म हेबा पूर्वरु अप्रकट थांती। भूतानी अर्थ होची प्राणी माने जन्म हेबा पूर्वरु प्राणी माने अप्रकट थांती। व्यक्त मध्यानि अर्थ होची केवल मझिरे प्रकट हुअंती, केवल मध्य प्रकट हुअंती। ए भारत होची अर्जुन को कहउचंती हे भारतवंशी अर्जुन। अव्यक्त निधनान्यव आर अर्थ होची जन्म केवल अव्यक्त निधनान्यव अर्थ होची मरिबा परे मध्य अप्रकट हो जाती। मरिबा परे अप्रकट हो जाती। तत्र का परिदेवाना तत्र अर्थ होची सेही परिस्थिति रे का परिदेवना शोक करिवा कोन। देखंतु भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के सुंदर कथा कहते ना आमे माने बा प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव माने जन्म हेबा पूर्वरु अप्रकट थांती। आमे जन्म हेबा पूर्वरु अप्रकट आउ मरी जीवा परे अप्रकट माने मृत्यु परे आमर मध्य अप्रकट। खाली मझिरे किछि समय आमे प्रकट होई थांती। आउ सेही प्रकट समय रे आमर किछि कर्तव्य बाकी रही जाई थाए। आमे सेही कर्तव्य को पूर्ण करंती तापरे पुणी आमर मृत्यु हो जाए। तो सेही कथा कहउचंती जदि जन्म हेबा पूर्वरु आमे नथिले जन्म हेबा परे आमे नाहांती मझिरे किछि समय आम रही ताले आमे शोक काहेकि करबा। से कथा व्याख्या कुआ देखंतु भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती हे अर्जुन समस्त प्राणी जन्म हेबा पूर्वरु अप्रकट होई रही थांती एवं मृत्यु परे मध्य अप्रकट होई जांती। सेमाने केवल एई मध्यवर्ती काल रे ही प्रकट हुअंती। एपरि स्थिति रे शोक कौन करबा। प्रश्न आसिला भूतानी पद एटारे केउ मानक वाचक एवं यह सहित अव्यक्तादानी अव्यक्ता निधानी एवं व्यक्त मध्यानि यही सब विशेषण प्रयोगर तात्पर्य कौन। ये सब तात्पर्य कौन देखंतु ना भूतानी पदटी एठारे प्राणी मात्रर वाचक
ତାହା ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତା ଦାନିକେ ବିଶେଷଣ ଯୋଗ କରି ଦେଖାଇ ଯାଇଛି ଯେ ଆଦିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ। କେବଳ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶୋକ କରିବା କ'ଣ? ଏହି ବାକ୍ୟର ଭାବ କ'ଣ? ନା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନର ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ନଥାଏ, କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ସମୟରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହୁଏ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ଶରୀର ସହିତ କେବଳ ମଝି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ଓ ତାହା ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ, ତାହାରି ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା କ'ଣ? ମହାଭାରତ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଦୁର ଏ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କ'ଣ ବିଦୁର କହିଛନ୍ତି? ଅଦର୍ଶନା ଦାପତି ତାହା ପୁନଦାସ ଦର୍ଶନଙ୍ଗତାଃ ନୈନେ ତବନ ତେଷାଂ ତ୍ୱଂ ତତ୍ର କା ପରିଦେବାନଃ। ଏହାକୁ ବିଦୁର କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଜର ବୋଲି କହୁଛ ସେମାନେ ଅର୍ଦ୍ଦଶନରୁ ଆସିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରକଟ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଅର୍ଦ୍ଦଶନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏଣୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ତୁମର ନୁହନ୍ତି କି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଶୋକ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିଏ ବିଦୁର କହିଥିଲେ? ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବରେ ମହାଭାରତର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବା ଆମେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟଟା ଆମକୁ କ'ଣ ସତ ପରି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ସତ ନୁହେଁ। ସତ ପରି ଲାଗିଲେ, ଏଇଟା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ କିଛି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ, ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଆମର ମିଥ୍ୟା। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟଟା ଆମକୁ ଲାଗେ ସତ ପରି। ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ଜୀବନଟି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେତିକି ସମୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ ଆମର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବା ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ, ଆମକୁ ସତ ପରି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଶୋକ କରିବା କିଏ ମରିଗଲେ ବା କାହାର ହତ୍ୟା ହୋଇଗଲେ? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଦୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ ଶୁଣାଉଥିଲି 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବା 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ ସକାଳେ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହର ହର ମହାଦେବ।